Good evening. So student, last lecture we were dealing with the structure of atom. So up to the last lecture we have seen many things like we have studied different structures, we have studied different theories regarding the structure of atom. Then last lecture we have seen regarding quantum mechanical model of the atom, and in that we have seen four typical kind of quantum numbers. Number one quantum number, principal quantum number, which has been indicated by letter small n. Then second, azimuthal quantum number, which has been indicated by letter small l. Third quantum number, magnetic quantum number, which indicated by letter small m. And last, number 4, spin quantum number, which is indicated by letter small s. So based on these four quantum numbers, we have studied quantum mechanical structure of an atom. So in that we have seen why that particular number, or what is the significance of that particular number in determination of structure of an atom. Okay, I hope you have understood it very well. Now let us study next part of it. So today we are going to see some points like orbital distribution of an electron in a particular atom. Then we are going to see s, p, d orbital and their shapes. After that we are going to see energies of different orbitals, means how energies are associated with the different orbitals. Then we are going to see some basic principles, or we can say rules, with the help of which we will be able to draw, or we will be able to write electronic configuration of any element. So in that we will see first Abba's principle. After that we will see Hund's rule of maximum multiplicity. After that we will see Pauli's principle or Pauli's exclusion rule, and last we will see electronic configuration of different element, or the rules, or with the help of which we can write electronic configurations of different elements. Okay, so let's begin with it. So first we will see orbital distribution. In last lecture also I have given you a chart. That chart which were, or with the help of which we have understood the four quantum numbers, that is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number, and how they are we have seen it. Let us see another chart which will give you clear cut idea of, again not numbers but related to exact number of orbits or shell, number of subshells, distribution of subshell in various shells, number of electrons or capacity of electrons in which, or orbital in which that electron is going to associate. All this information we are going to see in this. Okay, so let us see distribution, orbital distribution. Okay, so this chart contains, see, first shell, that is we have already seen in every atom there is a shell, orbit we say, like K, L, M. Then second column is of small n, that is principal quantum number. Next column contains subshell. Then next one, value of small l, which is again associated with subshell. Next column will contain symbol of subshell, means whatever subshell we are going to see, their symbol, which is typical one. After that, this is very important, total distribution of subshell in a particular shell or orbit. And last column will contain magnetic number, or magnetic value or magnetic properties of that orbit. Okay, so this is the chart. So let us see how this orbital distribution takes place. So shell, let us see first shell, that is K shell, which is closest to the nucleus, number 1.
which is indicated by principal quantum number 1. As we know, as we go from nucleus farthest away from the nucleus, number of orbit or number of shell goes on increasing. So k is having number 1. Subshell, as we know, म्हणजे जसं आपल्याला माहिती आहे बघा, जो नंबर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असतो तोच सबशेल सुद्धा असतो. मीन्स नंबर ऑफ शेल नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल. सो हियर number of shell is 1, so number of subshell also equal to 1. Okay, then value of L. So as I told you last lecture also, value of L starts from 0, 1, 2, 3 and so on. Value of L is equal to 0, which signifies s orbital. Value of L is equal to 1, which signifies p orbital, d orbital, f orbital. As value of L goes on increasing from 0 to 1, 2, 3. Similar way orbital s, p, d and f. Okay, so here L is equal to 0. When L is equal to 0, the subshell which will be present in K shell and first subshell whose L value is having 0, that would be 1s. म्हणजे बघा, मला इथं काय म्हणायचं आहे, पहिली शेल जी आहे के शेल, ज्याचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर किती आहे 1 आहे, म्हणजे नंबर 1 आहे, त्याच्यामध्ये जी सबशेल असणार आहे, कोणती असणार आहे सबशेल, ती 1s. वेअर 1, ज्याच्यामध्ये हा जो 1 आहे दॅट इंडिकेट्स प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. तो काय इंडिकेट करतो, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करतो. आणि s इंडिकेट्स सबशेल ऑर्बिटल, वी कॅन से 1s, म्हणजे नंबर 1 मधला s सबशेल. गेटिंग माय पॉइंट, समजलं का बघा. 1s, 1 स्टँड्स फॉर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर अँड s फॉर सबशेल. आणि त्या पूर्ण सबशेलचा कसा सिम्बॉल असेल, 1s, म्हणजे नंबर 1 प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, त्या शेलमधले 1s सबशेल. गॉट द पॉइंट. आफ्टर दॅट टोटल ऑर्बिटल्स इन सबशेल. आता त्या सबशेलमध्ये किती ऑर्बिटल्स असतील बघा. L इज इक्वल टू 0 आहे, सबशेल 1s आहे, आणि त्याच्यामध्ये टोटल ऑर्बिटल्स किती असतील, तर 1 असणार आहे. जर तुम्ही L इज इक्वल टू 0 ही व्हॅल्यू 2l+1 मध्ये लोकेट केली तर ह्याचं जे काही व्हॅल्यू येईल ती किती असणार आहे, 1 असणार आहे. आपण लास्ट लेक्चरला सुद्धा पाहिलेलं आहे बघा. दॅट इज इक्वल टू 1, means 1 total orbitals in subshell 1s is equal to 1. And last one, m, that is magnetic orbital moment or magnetic properties of the orbital would be m is equal to 0. ती किती असणार आहे, 0 असणार आहे. समजलं. तर हे कसं आहे बघा, पहिली शेल के शेल, के शेलमध्ये एकच सबशेल, त्या सबशेल कुठली असणार आहे, ती 1s. त्याच्यामुळे टोटल सबशेल किती असतील, 1, आणि त्याची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी काय असणार आहे, m इज इक्वल टू 0. ओके. नाव नंबर 2, शेल नंबर 2, दॅट इज शेल L, वेअर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इज 2. 1 नंतर 2 म्हणजे वाढत जाणार आहे. सबशेल किती असणार आहेत बघा, 2. ॲज वी नो, जो नंबर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरचा असेल तोच नंबर सबशेलचा असणार आहे. म्हणजेच काय, नंबर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर 2, सबशेल नंबर 2. आता इथं मात्र बघा, L ची व्हॅल्यू जी आहे, L स्मॉल l, दॅट इज ॲझिम्पथल क्वांटम नंबर, तो मात्र बदलणार आहे. L इज इक्वल टू 1 सुद्धा असू शकतो, L इज इक्वल टू 2 सुद्धा असू शकतो. तर त्याच्यामध्ये पहिला बघू, जर प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर 2 असेल, सबशेल नंबर 2 असेल, तर म्हणजे सबशेल नंबर नाही, सबशेल 2 असतील, L इज इक्वल टू पहिल्यांदा 1 असेल, तर बघा सबशेल कोणते असेल त्याच्यामध्ये, 2p. 2 नंबर शेलमध्ये 2 सबशेल असतील, त्याच्यामध्ये पहिल्या सबशेलमध्ये कुठली सबशेल असेल, 2s. कोणते असेल, 2s.
त्याच्यामध्ये टोटल ऑर्बिटल्स इन दॅट सबशेल किती 1च असणार आहे. कोणती दिस 2s and their m value m is equal to again 0. ओके, इथे l1 2l plus 1 is equal to 1, m is equal to 0. सिमिलर वे इथं सुद्धा 1 असेल तर m ची व्हॅल्यू सुद्धा इथं 0 असणार आहे. समजलं. म्हणजे इथं बघा l is equal to 1 असेल तर सबशेल कुठली असणार आहे 2s. अगेन हियर 2 इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल, दॅट इज प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. म्हणजे 2 नंबरची शेल आहे आणि त्याच्यामध्ये सबशेल कोणती 2s. 2s ही सबशेल असणार आहे. आता बघा सेम शेल म्हणजे l 2 नंबरची शेल सबशेल 2 असणार आहेत. त्याच्यामध्ये पहिली सबशेल बघितली ज्याला l इज इक्वल टू 1 असणार आहे. दुसरी सबशेल ज्याची l व्हॅल्यू 2 असणार आहे, l इज इक्वल टू 2. त्याच्यामध्ये कोणती सबशेल असणार आहे बघा 2p. 2s कुठं होती ज्याची l इज इक्वल टू व्हॅल्यू 1 असेल. ज्याची l इज इक्वल टू व्हॅल्यू 2 असेल तिथं सबशेल कोणती असणार आहे 2p. टोटल ऑर्बिटल्स इन सबशेल म्हणजे ही जी 2p सबशेल आहे त्याच्यामध्ये टोटल ऑर्बिटल्स किती असणार आहेत 3. आता ते कोणते असणार आहेत ॲक्च्युअली ते आहेत 2px 2py आणि 2pz. इथं आपण दाखवू शकत नाही, आपण ते पुढं पाहणारच आहोत, पण तुम्हाला माहितीसाठी असू दे. त्या कोणत्या असणार आहेत 2px 2py आणि 2pz. टोटल ऑर्बिटल्स इन सबशेल दॅट इज 3. आणि जर टोटल ऑर्बिटल 3 असतील तर m व्हॅल्यू किती असणार आहे -1 0 and +1. ओके, समजलं. तर या प्रकारे सेकंड शेल गॉट द पॉइंट. ह्याच्या पुढे असंच या प्रकारे म्हणजे शेल नंबर 3 असेल, शेल नंबर 4 असेल किंवा शेल नंबर 5 असेल, याच प्रकारे वी कॅन व्हेरी इझिली गेट द इन्फॉर्मेशन ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्युशन. जर शेल नंबर 3 असेल तर बघा शेल आहे m की ज्याचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर असेल 3. सबशेल पुन्हा सेम 3 प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर म्हणजे सबशेल नंबर 3. आता त्याच्यामध्ये बघा l व्हॅल्यू 3 प्रकारचे असू शकतात. l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 आणि l इज इक्वल टू 2. When l is equal to 0, the subshell would be 3s. When l is equal to 1, subshell would be 3p. And when l is equal to 2, subshell would be 3d. Now total orbitals. S असेल again 1 orbital. p subshell असेल 3 ऑर्बिटल आणि d असेल तर त्याच्यामध्ये 5 ऑर्बिटल्स असणार आहेत. आता इथं 5 कुठले सांगा d ॲक्च्युली dxy dyz dxz dx2y2 and dz2 हे 5 ऑर्बिटल्स हे इथं असणार आहेत. when l is equal to 2 3d orbitals and their total orbitals would be 5. ओके, m व्हॅल्यू जर इथं बघा टोटल ऑर्बिटल 1 असेल, m ची व्हॅल्यू 0, टोटल ऑर्बिटल 3 असतील -1 0 +1. जर टोटल ऑर्बिटल्स 5 असतील तर व्हॅल्यू कशा असणार बघा -2 -1 0 +1 and +2. म्हणजेच dxy dyz dxz dx2y2 and dz2 असे 5 ऑर्बिटलच्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज म्हणजे त्या ऑर्बिटलच्या मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. याच प्रकारे आता इथं फक्त मी 3 नंबर शेलपर्यंत घेतले, तुम्ही 4थी शेल घ्या, 5वी शेल घ्या. सेम वे यू कॅन व्हेरी इझिली कॅल्क्युलेट इट. जस्ट पुट दी व्हॅल्यूज या प्रकारे अँड कॅल्क्युलेट दी सिम्बल ऑफ सबशेल ॲज वेल एज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेझेंट इन दॅट सबशेल. You will very easily get the idea of the orbital distribution. Got the point? So this is about orbital distribution. Now next point we will study, that is information about s, p and d orbitals. Okay, now I am going to draw the shapes of this orbital and I am going to give some information regarding it. Okay.
So next, now we will see the shapes of different orbitals. As we have already seen, when L is equal to 0, L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3, subshells would be S, P, D, F. Now these are considered as S, P, D, F orbitals. Now let us see the shapes or some sort of their geometries, due to which we would be understood to possible electronic configuration of an atom. ज्याचा शेप किंवा त्याची जॉमेट्री समजून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कसं होतं हे आपल्याला समजेल. सो लेट अस डील विथ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल. शेप्स ऑफ ऑर्बिटलमध्ये पहिला पॉईंट बघतोय आपण, तो आहे एस ऑर्बिटल. इट इज व्हेरी बेसिक अँड प्रायमरी ऑर्बिटल विच इज प्रेझेंट इन each and every shell, or we can say starting from number 1 shell, it is present in each shell. Okay, so it is basic and primary orbital, that is small s, s orbital. Now what is this s orbital looks like? See, you clearly see that it is circular, or we can say spherical in shape. This s orbital is spherical in shape, like a sphere or like a ball. It is spherical in shape. 1s like this, 2s like this. म्हणजे 1s लहान असेल, 2s मोठा असेल या प्रकारे. So you can clearly see that s orbital is spherical in shape, or it is circular in nature, or it is spherical in shape. Then this s orbital represent L is equal to 0 and m is equal to 0, as just we have seen. चार्ट ड्रॉ केलं त्यामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, जिथे एस व्हॅल्यू आहे, जिथे एल इज इक्वल टू 0 आहे आणि एम इज इक्वल टू 0 आहे, तो काय दर्शवतो? एस ऑर्बिटल. ओके, नाउ लुक, 1s orbital is smaller in shape while 2s orbital is quite bigger in shape as compared to 1s. Or other words, we can say as we move from 1s to above, the size of s orbital goes on increasing like this. Means 1s असेल, 2s, 3s, 4s, 5s like this. Means जसं आपण वरच्या शेलमध्ये जाऊ, म्हणजे शेल नंबर 1 contains first 1s, shell number 2 contains 2s, shell number 3 contains 3s, 4s, 5s. So as number of shell or number of principal quantum number increases, similar way the size of s orbital also goes on increasing. तो सुद्धा काय होत जातो? वाढत जातो. जर तुम्हाला प्रश्न विचारला which s orbital would be bigger in size, shell number 1 or shell number 3? So the answer would be shell number 3, because the number of shell increases, similar way size of that s orbital also increases. So in this fashion, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, size goes on increasing. Next is, each orbit contains this s orbital. As I told you, number 1 shell is there, number 2 shell is there, number 3 shell is there. Each and every shell contains s orbital. There is no any shell or there is no any principal quantum number which does not contain this subshell, that is s orbital. अशी कुठलेही शेल नाही आहे ज्याच्यामध्ये s orbital नाही. प्रत्येक शेलमध्ये s orbital हे असतंच असतं. Then there is a node. You see, in between two consecutive or two successive s orbital, that is 1s, 2s. So there is a region, you see this, there is a region between two successive s orbital, that is 1s, 2s, 3s and many more. There is a region where probability of finding an electron is 0. That space or that point is called as node. त्याला काय म्हणायचं? नोड. म्हणजे बघा, हे जे दोन सक्सेसिव्ह
एस ऑर्बिटल आहेत त्या दोघांच्या मध्ये एक अशी स्पेस असते जिथं इलेक्ट्रॉन आपल्याला आढळून येऊ शकत नाही आणि त्या स्पेसला काय म्हणायचं आहे, नोड. इट इज कॉल्ड ॲज नोड. और वी कॅन से the probability of finding an electron in the nodal region is 0. म्हणजे नोडल रिजन मध्ये इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता किती असते, 0 असते. देन ॲज इट इज स्पेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल कसा आहे, स्पेरिकल आहे. सो इट इज नॉन डिरेक्शनल इन स्पेस. स्पेसमध्ये काय आहे, नॉन डिरेक्शनल आहे. मीन्स नॉट अलॉंग एक्स ॲक्सिस, नॉट वाय ॲक्सिस और नॉट झेड ॲक्सिस. इट इज नॉन डिरेक्शनल ॲज इट इज स्पेरिकल इन शेप. स्पेरिकल असल्यामुळे स्पेसमध्ये ते नॉन डिरेक्शनल असं समजलं जातं. अँड लास्ट, कॅपॅसिटी ऑफ ईच एस ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. और इन अदर वर्ड्स, कॅपॅसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. कुठलंही ऑर्बिटल घ्या त्याची इलेक्ट्रॉनची क्षमता किती असणार आहे, 2 इलेक्ट्रॉनच असणार आहे. म्हणजे 1s असू दे, 2s असू दे, 3s, 4s, किती असणार इलेक्ट्रॉन, 2च इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, 3 नाही किंवा 4 नाही. एस ऑर्बिटल म्हटलं 2 इलेक्ट्रॉन येणार आहेत. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट वन, दॅट इज एस ऑर्बिटल. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल. ओके, सो हियर ॲक्च्युली इट इज अ सेट ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स. हे एक प्रकारे 3 p ऑर्बिटलचा सेट आहे. आता हे जे काढलेत बघा, px, py आणि pz, हे ॲक्च्युली सेपरेट नाही आहेत. दे आर टुगेदर, सॉरी, दे ऑल आर टुगेदर. हे सगळे एकत्रच आहेत, फक्त ते आम्ही असे स्प्लिटअप केले. म्हणजे बघा, हे तुम्ही समजू शकता p ऑर्बिटल लाईक दिस, म्हणजे या मुठीसारखे आहेत. पण ज्यावेळी ओपन करू ते असे आहेत, म्हणजे 5 त्याच्यामध्ये काय आहेत, बोट आहेत बघा. सिमिलर वे ही px, py, pz हे काय आहेत, ऑर्बिटलच आहेत, पण ते या प्रकारे असतात, एकत्र आहेत. फक्त समजण्यासाठी किंवा त्याचा शेप समजण्यासाठी आम्ही अशी एक वेगवेगळ्या प्रकारे त्याचे डायग्राम्स काढलेल्या आहेत, जेणेकरून तुम्हाला समजेल. म्हणजे ॲक्च्युली बघा, तुम्ही ह्या तिन्ही डायग्राम एकत्र केलं, इट विल लुक लाईक अ फ्लावर, असं फुलासारखं दिसेल. ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पाकळ्या आहेत का, आणि एका बाजूने बघितलं आपल्याला एकच पाकळी दिसते, दुसरी त्याच्या मागची दिसत नाही. त्याच प्रकारे ह्या ऑर्बिटलचं आहे, कारण त्याचं स्ट्रक्चरच तसं आहे. पी ऑर्बिटल ॲक्च्युली इट इज अ सेट ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स, दॅट इज px, py अँड pz. त्याला नावं कशी आहेत, px, py आणि pz. नाव वाय दिस ऑर्बिटल्स आर नेम्ड ॲज सो. म्हणजे px असं का म्हणलं, यू कॅन क्लिअरली सी दॅट px orbital is having their lobes along x axis. आहे का, px ऑर्बिटलचे जे काही लोब्स आहेत ते कशाच्या अलॉंग आहेत, x ॲक्सिस अलॉंग आहे. अँड दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज px ऑर्बिटल. px ऑर्बिटल हॅव्हिंग देअर लोब्स अलॉंग x ॲक्सिस. आहे का, x ॲक्सिसची अलॉंग. Similar way py, these orbitals are having their lobes along y axis. आहेत का, y axis चे along आहेत. That's why they are called as py orbital. Third one, pz along z axis. This pz orbital is having their lobes along z axis. That's why pz. px, py and pz orbital. Got the point? Now, how is the typical shape of this orbital? जसं आपण s ऑर्बिटलला पाहिलं, s ऑर्बिटल इज स्पेरिकल इन शेप. हियर व्हॉट वी कॅन से, लोब्स आहेत ना, अँड दिस लोब्स लुक लाईक अ डम्बेल. सो p ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप्ड. s ऑर्बिटल स्पेरिकल इन शेप, while p orbital dumbbell in shape or dumbbell shaped. Then as we have seen, s orbital is present in each shell or each shell starting from 1 2 3 4. म्हणजे पहिल्यापासून s ऑर्बिटल असू शकतं, पण तसं p ऑर्बिटलचं नाही आहे. p ऑर्बिटल is always present in second and above or second and higher shells.
When principal quantum number n is equal to 2, then 3, 4, 5, 6. म्हणजे हायर 2 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त ऑर्बिटलमध्ये p ऑर्बिटल आढळून येतं. फर्स्ट शेलमध्ये म्हणजेच के शेलमध्ये जी पहिली शेल आहे त्याच्यामध्ये p ऑर्बिटल आपल्याला आढळून येत नाही. Then as these three are having their lobes along different axes, they are having similar energy, or we can say they are having same energy, px, py, pz. हे तिघेही काय आहेत, त्यांची एनर्जी सेम आहेत. त्यांची एनर्जी कुठली कोणाची एकाची जास्त नाही आहे, कोणाची कमी नाही. त्या तिघांची एनर्जी काय आहे, सेम आहे. They all are having same energy. Then आता बघा ह्यांचा शेपच कसा आहे, along x axis, y axis, z axis आहे. So what would be about their direction in space? They are directional in space. Px are along x axis, so they are x axis directional. Py, y axis, they are y axis directional, and pz along z axis, that is they are z axis directional. Means p orbitals are directional in space. S orbital as they are spherical, they are non directional, कारण कोणत्याही ॲक्सिस शी संबंधच येत नाहीये. पण इथं बघा x y z तीन ॲक्सिस शी संबंध येतो, त्यामुळे ते काय आहेत, डिरेक्शनल आहेत. एका विशिष्ट डिरेक्शन त्यांच्याशी असोसिएटेड असते. सो p orbitals are directional in space. And last point, capacity of electron. As I told you earlier, capacity of each and every orbital is 2 electron. म्हणजे आता इथं s ऑर्बिटल आपण म्हणू शकतो 2 इलेक्ट्रॉन या प्रकारे अकोमोडेट होऊ शकतात. तसंच p ऑर्बिटलमध्ये सिमिलर वे 1 ह्या ऑर्बिटलमध्ये, एक ह्याच्यामध्ये या लोबमध्ये, सिमिलर वे एक इथं, एक इथं, एक इथं, एक इथे, या प्रकारे इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये राहू शकतात इन दिस वे. पण प्रत्येक ऑर्बिटलमध्ये किती आहेत, 2च इलेक्ट्रॉन आहेत. म्हणजे 2px मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, py मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, pz मध्ये इलेक्ट्रॉन. जो टोटल नंबर बघितला तर 6 होते, पण आपल्याला ऑर्बिटलची पाहिजे. प्रत्येक ऑर्बिटलमध्ये 2च इलेक्ट्रॉन असणार आहे. गॉट द पॉइंट. सो दिस इज s orbital and p orbital. Now next orbital we will see, that is d orbital. Okay. So s orbital we have seen, p orbital we have seen. The properties of that s and p orbital, shapes, size, their direction, their electron capacity, we have seen. Question may be asked, how would you differentiate between s and p orbital? s and p orbital मध्ये कसं डिफरन्शिएट कराल? सो वॉट एव्हर पॉईंट्स वी हॅव सीन, जे आपण पॉईंट्स बघितलेले आहेत त्याद्वारे तुम्ही व्हेरी इझिली दोन्ही ऑर्बिटल एकमेकांपासून वेगळे कसे आहेत हे सांगू शकता. नाव थर्ड टाइप ऑफ द ऑर्बिटल, that is d orbital. You can see d orbital. s orbital we have seen, p orbital we have seen. Now next one is d orbital. So here are d orbitals, means geometries of the d orbitals. Just we have seen p orbital, that is p orbital is nothing but the set of 3 orbitals, px, py and pz. According to their lobes direction, they are classified into 3 orbitals: px along x axis, py along y axis and pz along z axis. Similar way here also d orbitals are also divided, or we can say d orbital is nothing but group of 5 d orbitals. ते d orbital कशा आहेत, 5 d orbitals आहेत. आता ते कोणते आहेत आणि कशा आहेत, लेट अस सी. सी, दिस इज द फर्स्ट d orbital, that is dxy, and it is indicated like this, small d, or you can put small dash between x and y. d orbital xy, dyz, dxz,
dx square y square and dz square. These are the 5 d orbitals. Okay, कोणते कोणते आहेत बघा, dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. Now let us see how they are actually. Why this orbital is called as dxy? Here x, this is z and this is y axis, x, y, z axis. So their lobes are in between x and y plane, and that's why this orbital called as dxy. xy represent x and y plane. म्हणजे असे डी ऑर्बिटल ज्यांचे लोब्स हे एक्स आणि वायच्या प्लेनच्या मध्ये आहेत. हियर आय हॅव ट्राईड व्हेरी वेल टू शो देम, म्हणजे एक्स आणि वाय प्लेनच्या मध्ये दाखवायचा प्रयत्न केला आहे, बट यू हॅव टू अज्युम दॅट देअर लोब्स आर इन बिटवीन एक्स अँड वाय प्लेन. ज्यांचे लोब एक्स आणि वायच्या प्लेनमध्ये असतात त्यांना डी एक्स वाय ऑर्बिटल म्हणतात. देन डी वाय झेड, हिअर यू कॅन सी वाय अँड झेड ॲक्सिस, म्हणजे ह्या दोन झेड ॲक्सिस, दोन ॲक्सिसच्या मध्ये, म्हणजे वाय आणि झेड ॲक्सिसच्या मध्ये त्यांचे लोब्स आहेत, त्यामुळं डी वाय झेड. थर्ड आहे डी एक्स झेड, ॲज देअर लोब्स प्रेझेंट इन बिटवीन एक्स अँड झेड ॲक्सिस, दॅट्स वाय डी एक्स झेड. नेक्स्ट वन इज डी एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. आता इथं काय बघा, डी ऑर्बिटल हुज लोब्स आर अलॉंग x and y axis, that d orbitals are called as dx square y square. You can clearly see, हे बघा x आहे, y आहे, पण z ॲक्सिसला कोणताही d ऑर्बिटलचा लोब नाही आहे, त्यामुळे याला dx square 1 2, dy square 1 2, no z axis, that's why dx square dy square. And last one dz square clearly indicates their lobes are along z axis, and that's why dz square. You can clearly show these are the two lobes along z axis. आणि त्यामुळे बघा हे मी सर्क्युलर रिंग का दाखवली आहे, that indicates electron may present around this like this. म्हणजे या रिंग प्रमाणे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हे z ॲक्सिस भोवती असणार आहे. गॉट द पॉइंट. म्हणजे बघा these are the 5 types of the d orbital: dxy, dyz, dxz, dx square y square, dz square. Now as I told you, बघा ह्याचे शेप कसे आहेत. It is neither spherical nor dumbbell. It is diffused. d orbitals are diffused in shape. म्हणजे ते बघा वेगवेगळ्या ॲक्सिसच्या अलॉंग गेलेले आहेत, म्हणजे काही एक्स आणि वाय ॲक्सिसच्या प्लेनमध्ये आहेत, काही एक्स आणि वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग आहेत, काही झेड ॲक्सिस अलॉंग आहेत. त्यामुळं ह्यांचं स्पेसिफिक असा शेप नाही, दे आर डिफ्युज्ड वन. आता इथं सुद्धा जसं आपण पी एक्स, पी वाय आणि पी झेड असे वेगवेगळे करून दाखवले होते का, सिमिलर वे इथं सुद्धा डी ऑर्बिटल दे आर नथिंग बट लाईक दिस. आता हे 5 आहेत ॲक्च्युली, हे या प्रकारे आहेत. ज्यावेळी आपण त्यांना सेपरेट बघू 5, दीज आर 5 ऑर्बिटल्स, कारण हे एकत्र दाखवणं कठीण आहे. अँड दॅट्स वाय दे आर सेपरेटेड डिफरंटली लाईक दिस. म्हणजे या प्रकारे असू शकतात. अँड वॉट एव्हर इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी, 2 इलेक्ट्रॉन सांगितलेत का, ते कुठं असू शकतात. आता हे लोब्स आहेत 1 2 3 4, वॉट एव्हर वेर एव्हर इट इज, कुठंही असू शकतात या लोब्समध्ये. इथं, इथे म्हणा, इथे किंवा इथे इलेक्ट्रॉन्स हे कुठंही त्या शेपमध्ये असू शकतात. इट इज प्रेझेंट इन युजली हायर शेल. It does not present in lower shell. Lower shell like shell number 1, shell number 2. It always present higher shell. Higher shell मध्ये नेहमी हे प्रेझेंट असतो, lower shell मध्ये नाही. As it is diffused in shape, it is directional. S orbital spherical आहे, non directional. P orbital dumbbell shaped आहे, directional. And D orbital again diffused आहे but directional. आपण त्याला नावं दिलेली आहेत बघा, डी एक्स वाय, डी वाय झेड, डी एक्स झेड, डी एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर अँड डी झेड स्क्वेअर. दीज आर डिरेक्शनल इन स्पेस. अँड ॲज आय टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी ऑफ ईच अँड एव्हरी ऑर्बिटल दॅट इज डी एक्स वाय, डी वाय झेड, प्रत्येकाची क्षमता किती आहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट कॅन अकोमोडेट मॅक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही.
म्हणजे 2px मध्ये 2, टोटल म्हटलं तर किती म्हणणार 10 इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे ह्याचे असे 10 इलेक्ट्रॉन, पण ईच ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. गॉट द पॉईंट. सो दिस इज अबाउट डी ऑर्बिटल्स. म्हणजे बघा आपण एस ऑर्बिटल पाहिलेलं आहे, पी ऑर्बिटल पाहिलेलं आहे, डी ऑर्बिटलसुद्धा पाहिलेलं आहे. देअर शेप्स, देअर सम प्रॉपर्टीज अँड देअर नेचर. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉईंट वी विल सी, दॅट इज energies of orbitals. Now let us see the next point regarding the energies of orbitals. आता आपण बघा s ऑर्बिटल पाहिलेला आहे, p ऑर्बिटल पाहिलेला आहे, d ऑर्बिटल सुद्धा पाहिलेला आहे. Now the point that we are going to see is energies of orbitals. म्हणजे हे जे ऑर्बिटल्स आहेत वेगवेगळे, म्हणजे आता आपण पाहिलं बघा 1s असू शकतं, 2s, 3s, 4s, 5s असू शकतं, ऑर्बिटल्स आहेत. तसंच p ऑर्बिटल असू शकतं, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p असू शकतं. त्यानंतर d ऑर्बिटल आहे, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d असू शकतं. म्हणजे हे जे सगळे ऑर्बिटल्स आहेत, व्हॉट अबाउट देअर एनर्जी, व्हॉट अबाउट देअर एनर्जी. आता मुद्दा हा येतो की आत्ता एनर्जीचं म्हणजे एनर्जीच्या वाचून आपलं काय अडणार आहे, किंवा एनर्जी एखाद्या ऑर्बिटलची आपल्याला माहिती असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला फायदा काय आहे. सो देर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट ड्यू टू दिस एनर्जी वी वुड बी एबल टू राईट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मीन्स ॲज वी आर गोइंग टू सी सम रूल्स, फॉर दॅट रूल्स दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. मीन्स इफ यू नो दिस energies of the different orbitals, you will be able to specify the location of particular electron in that orbital. म्हणजे जर कमी एनर्जी असेल एखाद्या ऑर्बिटलला तर तो पहिल्यांदा येईल, जर एनर्जी जास्त असेल तर तो ऑर्बिटल नंतर येईल. आता ते कसं ठरवायचं, एखाद्या ऑर्बिटलची एनर्जी किती आहे किंवा काय आहे. सो लेट अस सी दॅट. ओके. सो एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल. So here you can see I have drawn the columns in which you can see some orbitals. Then as usual principal quantum number, that is small n, then azimuthal quantum number small l, and here new term is there, that is n plus l value, which decides the energy of your particular orbital. म्हणजे एखाद्या ऑर्बिटलची एनर्जी किती आहे तर तो फॉर्म्युला काय आहे बघा, n plus L value. Now why? You can see these are the orbitals, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. If you go down like this, energy increases, right? जर आपण असं खाली गेलो तर एनर्जी काय होणार आहे बघा, वाढत जाणार आहे. याच्या आधीच बघितलेलं आहे आपण 1s, 2s, 2p, 3s. जसं आपण एका शेलमधून दुसऱ्या शेलमध्ये जाऊ किंवा वरच्या शेलमध्ये जाऊ एनर्जी वाढणार आहे. सो ॲज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू हाय अगेन एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग लाईक दिस. एनर्जी वाढते ऑर्बिटलची. आता ती एनर्जी वाढते, ह्याला प्रूफ काय. सो हिअर द प्रूफ. हाऊ कॅन यू प्रूव्ह दॅट. हिअर n व्हॅल्यू आहे, जसं प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर वाढेल तसं त्या ऑर्बिटलची जी काही व्हॅल्यू आहे ती पण वाढणार आहे. म्हणजे n इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 3 4 लाईक दिस. देअर l व्हॅल्यू वुड बी लाईक दिस 0 0 1 0 1 0 2 1. म्हणजे ह्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत. आता हा जर फॉर्म्युला आहे n प्लस l व्हॅल्यू, याच्यामध्ये जर तुम्ही रिस्पेक्टिव्ह n आणि रिस्पेक्टिव्ह l व्हॅल्यू ॲड केली, you will get this sort of number. And according to ascending order of this number, you have to decide whether it is lower in energy or higher energy. या नंबरवरून म्हणजे एक हा नंबर काय आहे, कमी आहे, दॅट इज इट इज लोअर इन एनर्जी. त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी कोण, 2, मग 3, मग 4, देन 5. इन दिस वे. नाव सी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. आता इथं बघा पॅटर्न बदलला आहे का, थोडा पॅटर्न बदलला आहे. म्हणजेच काय,
इथं 3s 3p नंतर 3d हवं ना, पण नाही, काय आहे 4s आहे, नंतर 4p आहे बघा. म्हणजे इथं पॅटर्न थोडा बदललेला आहे. आता हे असं का झालं बघा. 1s हे पहिल्या क्वांटम नंबर म्हणजे पहिल्या शेलमध्ये असतं. 2s आणि 2p हे बघा 2 नंबर शेलमध्ये. दिस नंबर इंडिकेट्स प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, त्यामुळे हे 2 नंबर शेलमध्ये असतात. ती 3s 3p 3 नंबरमध्ये, हे 4 4 4 नंबरमध्ये. हा बघा आता 4s 4p हे 4थ्या शेलमध्ये आहेत, पण 3d हा 3ऱ्या शेलमध्ये आहे. तरीसुद्धा 4s ची एनर्जी 3d पेक्षा कमी आहे. 4s ची एनर्जी 3d पेक्षा कमी आहे. आता का बघा, यांची व्हॅल्यू ह्याची 4 आहे, ह्याची 3 आहे, ह्याची 4 आहे. सिमिलर वे एल व्हॅल्यू बघा, याची 0, याची सुद्धा 0, याची 1 0, 3 4ची 1 0, याची सुद्धा 2 1. आणि जर तुम्ही एन आणि एलच्या व्हॅल्यू इथं प्लेस केला तर बघा 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 इट इज 3, अगेन 3 + 0 3. आता मला सांगा, जर हे 2 ऑर्बिटल्स असतील, कोणते 2p आणि 3s. आता ह्या दोघांची n + l व्हॅल्यू किती आहे बघा, 3च आहे, बरोबर. दोघांची व्हॅल्यू किती आहे, 3च आहे. मग आता काय करायचं, जर n + l व्हॅल्यू जर सेम असेल तर ह्याच्यामधलं कमी एनर्जी कोणाला समजायचं आणि जास्त एनर्जी कोणाला समजायचं, कारण व्हॅल्यू तर सेम आहे. अशा वेळी ज्याचा शेल नंबर कमी आहे तो म्हणजे लोअर एनर्जी, आणि ज्याचा शेल नंबर म्हणजे n नंबर जास्त आहे तो जास्त एनर्जी. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये बघा, ह्याचा शेल नंबर 2 आहे त्यामुळं लोअर इन एनर्जी, पहिले ह्याचा शेल नंबर 3 आहे त्यामुळं हायर इन एनर्जी. ॲक्च्युली हे जे आपण एनर्जीज बघतो ते अशा कन्सेप्टसाठीच म्हणजे अशा एक्झाम्पलसाठीच पाहतो आहे. जर n + l व्हॅल्यू ही सारखी असेल तर त्याच्यामध्ये ज्याचा शेल नंबर हा कमी असेल ते कमी एनर्जी ऑर्बिटल, आणि ज्याचा शेल नंबर जास्त असेल तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल. गॉट द पॉईंट. तसंच बघा खालतीसुद्धा, इथं सुद्धा सेम आहे 4 4, इथं सुद्धा सेम आहे 5 5. आता ह्याच्यामध्ये बघा ऑर्बिटल नंबर n नंबर कोणाचा कमी आहे बघा, 3pचा कमी आहे, त्यामुळं हा आहे लोअर आणि हा आहे हायर एनर्जी. सिमिलर वे आता इथं बघा, मी तुम्हाला सांगितले 4sची इथं व्हॅल्यू बघा, 4s ऑर्बिटलची व्हॅल्यू किती आहे 4 आहे, 3dची व्हॅल्यू किती आहे 5 आहे. त्यामुळं 4sची एनर्जी याच्यापेक्षा नक्कीच कमी आहे ना, 5 पेक्षा कमीच आहे. त्यामुळं ह्याची किंमत 4sची एनर्जी ही 3d पेक्षा कमी आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 4s इज हॅव्हिंग लेस एनर्जी दॅन 3d. त्यामुळं ह्याला वरती प्लेस केलेला आहे, 3d खालती आहे. आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा 3d आणि 4p मध्ये दोघांची n + l व्हॅल्यू 5 असली तरी 3d हा 3 नंबरच्या शेलमधला आहे, 4p हा 4 नंबरच्या शेलमधला आहे. जो कमी नंबर शेल त्याची एनर्जी कमी. या प्रकारे. सो इन दिस वे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. गॉट द पॉईंट. म्हणजे याच्यावरून तुम्ही क्लिअरली कोणत्या ऑर्बिटलची एनर्जी कमी आहे, कोणत्या ऑर्बिटलची एनर्जी जास्त आहे हे सहजासहजी लिहू शकता. याच्यावरूनच बघा, यू कॅन क्लिअरली राईट ओव्हर हिअर 1s 2s 3s 3p 4s 3d 4p. यू हॅव टू रिमेंबर दिस वन. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे, कारण अप टू 40 एलिमेंट्स you can means electronic configuration of 40 elements you can write with the help of this energy level.
म्हणजे इलेक्ट्रॉन फिलअप करताना तुम्हाला या एनर्जीनं जायचं आहे. म्हणजे 1s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3p मध्ये 6, 4s 2, 3d 10 and 4p 6. म्हणजे मॅक्सिमम एवढे इलेक्ट्रॉन तुम्ही या एनर्जीमध्ये फिलअप करू शकता. म्हणजे एवढ्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनपर्यंत तुम्ही या एनर्जी लेवलपासून जाऊ शकता. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस वन, 1s, 2s, 2p, 2p, then 3s, 3p, 4s, 3d and 4p. Got the point? So energies of orbitals. Now next point we will see, that is Abbaus principle. So as we have seen energies of orbitals, next point we are going to see is electronic configuration, and for that purpose we need to understand all these principles, that is Abbaus principle, Hund's rule, Pauli's exclusion principle. After understanding all this, we will be able to write electronic configuration. Okay, so this point we will see on next lecture. Okay, thank you.